शांतिदूत का प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। पितामह भीष्म का प्रणाम करने के उपरांत मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ किसी की ओर से कोई भी प्रस्ताव लेके नहीं आया। मैं तो स्वयं अपनी ओर से आया हूँ और अपना ही प्रस्ताव लाया हूँ, परंतु ये विश्वास अवश्य दिलाता हूँ कि यहाँ जो कुछ मैं स्वीकार करूँगा, पांडव भी उसे स्वीकार करने से संकोच नहीं करेगा। हे महाराज, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं और आप जानते हैं कि शांति कोई प्रस्ताव नहीं जिस पे बात विवाद चले। शांति तो एक आवश्यकता है। युद्ध में पराजय तो एक ही का होता है, परंतु दोनों ही ओर से लड़ने वाले योद्धा धीर गति को प्राप्त होते हैं। इस राज्यसभा में गंगापुत्र भीष्म जैसे महात्मा और ज्ञानी विराजमान हैं। ग्रीव द्रोण जैसे आचार्य उपस्थित हैं। योद्धा का जो भी इस राज्यसभा में है वो आज कदाचित संसार की कोई और राज्यसभा में नहीं है। इसलिए इस राज्यसभा का दायित्व भी सबसे अधिक है। परंतु महाराज, अगर युद्ध हुआ तो महात्मा और योद्धा का ये झंझट निस्संदेह बिगड़ जाएगी, निस्संदेह बिगड़ जाएगी। और यदि ऐसा हुआ तो इतिहास इन सारे आंसू का उत्तरदायी आपको ठहराएगा जो इस महायुद्ध के उपरांत बहाए जाएंगे। इसलिए हे धर्मराज रक्षक, आपके होते हुए न्याय का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। शांति कभी असंभव नहीं हो सकती, इसलिए कुरु वंश को शांति की मार्ग पे लेके चलिए। इसी में भारतवर्ष और सारी संसार की भलाई है। इतिहास कभी गंधा नरेश शकुनी से यह नहीं पूछेगा कि उसने युद्ध क्रीड़ा में कपट क्यों किया था, क्योंकि वो कपट आपकी सभा में हुआ था। इतिहास कभी दुर्योधन से यह नहीं पूछेगा कि उसने भरत कुल वधु द्रौपदी को घसीट के लाने का आदेश क्यों दिया था, क्यों उसे जंग पीटकर द्रौपदी को बैठने की आज्ञा दिया था। इतिहास ये भी आप ही से पूछेगा, क्योंकि दुर्योधन आपकी युवराज है। इतिहास दुशासन से भी यह नहीं पूछेगा कि उसने भरत कुल वधु द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का असभ्यता क्यों दिखाया था। इतिहास इसके लिए भी आप ही को दोषी और आप ही का उत्तरदायी मानेगा। इसलिए एक बात जान लीजिए कि शांति का कोई विकल्प नहीं है। हे पितामह, समझाइए अपने नरेश को कि अगर कौरव और पांडव एक हो जाए तो यह सारा संसार उनका हो सकता है। उनके राज्य सीमा के अतिरिक्त और कोई सीमा रही नहीं जाएगी। परंतु महाराज, अगर युद्ध हुआ तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा, ना पुत्र ना अनुज पुत्र। पता नहीं आपको किस किस के शब्द पे रोना पड़े महाराज, आपको किस किस के शब्द पे रोना पड़े। हे राजन, अगर आपके पास आपके अनुज पुत्र में से किसी का शव है तो उसे शत्रु का शव मानकर क्या किसी प्रकार की आनंद अनुभव कर पाएंगे आप? हे महाराज, पांडव आपकी स्नेह की छाया में पले बड़े हैं, इसलिए आज भी उनको आपकी स्नेह और आशीर्वाद की उतना ही आवश्यकता है। इंद्रप्रस्थ उन्हें लौटा दीजिए, इंद्रप्रस्थ उन्हें लौटा दीजिए। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदास्मानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। দাঁড়াও অর্জুন, আমার রথের চাকা মাটিতে বসে গেছে। আমি সেটা তোলার জন্য রথ থেকে নিচে নামছি। ততক্ষণ তোমার গান্ডীবকে শান্ত রাখো। দেখি অর্জুনের হাতে ওটা অঞ্জলি অস্ত্র না? মুখটা অনেকটা অধচন্দ্রের মতো, যখন কাউকে আঘাত করে এক কোপে শেষ করে দেয়। কিন্তু আমি তোকে দাঁড়াতে বলেছিলাম, কারণ আমার রথের চাকা মাটিতে বসে গেছে। ওই তো বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে বোঝাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি কিভাবে আমি অন্যায়ভাবে অভিমন্যুকে হত্যা করেছিলাম, কিভাবে আমি দ্রৌপদীকে অপমান করেছিলাম। বুঝেছি, আজ আমার অন্তিম সময় উপস্থিত। কিন্তু আজ জীবনের অন্তিম সময় দাঁড়িয়ে
প্রথমবারের জন্য কতটা ভাগ্যবান, কারণ আমার মৃত্যু বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের সামনে এবং শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর আমার ভাই অর্জুনের হাতে হতে চলেছে। কি সুন্দর দেখাচ্ছে আজ অর্জুনকে। অর্জুনের গলায় বরমালা দিয়ে দ্রৌপদী ঠিকই করেছিল, কারণ দ্রৌপদীর বরমালা অর্জুনের মতন রাজপুত্রের গলাতেই মানায়। আমার মতো সুতপুত্রের আবার হৃদয় আছে নাকি? আর যার হৃদয় নেই তার আবার রক্ত। আজ মৃত্যুর আগে দাঁড়িয়ে আমার দ্রৌপদীর কথা বারবার মনে পড়ছে। ওর স্বয়ংবর সভায় প্রথমবার ওকে দেখে ওর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। চেয়েছিলাম বাহুবলের সাহায্যে ওকে জয় করতে, পৃথিবীর সব সুখ ওর কাছে এনে দিতে। কিন্তু কি অদ্ভুত না, জীবনের সব থেকে প্রিয় মুখগুলোই সব থেকে বেশি কষ্টটাই বেছে আছে। আমি কোনো সুতপুত্রের গলায় মালা দিতে পারবো না। মাত্র মাত্র 8টা শব্দে সেদিন আমাকে কি নির্মম আঘাতটাই না করেছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল মাটির সাথে মিশে যাই, ছুঁড়ে ফেলে দিই সাধনা যুদ্ধ বিজার এই ঝুলিকে। আকাশের দিকে তাকিয়ে পিতা সূর্যকে বলেছিলাম, হে পিতা, মনে রেখো তোমার সন্তানের বঞ্চনার এই ইতিহাসের কথা। পিতা অবশ্য সবই মনে রেখেছিলেন এবং আমাকে সুযোগও দিয়েছিলেন পাণ্ডবদের সেই পাশা খেলায়। তবে সেদিন জানি না আমার কি হয়ে গিয়েছিল। আমি চুপচাপ বসে বসে দ্রৌপদীর অপমান দেখছিলাম, আর তাকে অপমান করতেও আমি ছাড়িনি। তাকে আমি সবার সামনে বেশ্যা বলে বসি। দ্রৌপদী হয়তো কোনোদিনও জানবে না সেদিনের সেই ঘটনার জন্য নিজের প্রতি ঘৃণার কি সুতীব্র বিষ আমি প্রতিদিন বহন করে চলেছি। কিন্তু আজ আমার মৃত্যুর সাথে আমার সেই ঘৃণাও বাতাসে মিশে যাবে, আর মুক্তি পাবে আমার আত্মা। যুদ্ধের আগে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এসেছিলেন আমার কাছে। আমাকে বলেছিলেন আমার আসল পরিচয়। ওই রথ চালক অধিরথ আর মাতা রাধার পুত্র আমি নই। আমি হলাম সূর্যপুত্র, আমি কুন্তিপুত্র কর্ণ। পঞ্চপাণ্ডব আমার ছোট ভাই। সেদিন কি দুঃসহ সত্যের সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছিল। আশপাশের এই চেনা জগৎটা সম্পূর্ণ অচেনা হয়ে গিয়েছিল। চলে যেতেই পারতাম বাসুদেবের সাথে, কিন্তু তার অনেক আগেই আমি দুর্যোধনের কাছে ঋণী হয়ে গিয়েছিলাম। যখন আমার কাছে কিছুই ছিল না, তখন দুর্যোধন আমাকে বন্ধুত্বের হাত দিয়েছিল, সাহায্য করেছিল। তখন তাকে আমি কথা দিয়েছিলাম আমি তার এই বন্ধুত্বের ঋণ আমার জীবন দিয়ে হলেও শোধ করব। তাই আমি যেতে পারিনি। তারপর দিন রাজমাতা কুন্তি এসেছিলেন। কি অদ্ভুত না, জন্মের পরে একটা ছোট্ট অসহায় শিশুকে যিনি নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছেন, তিনি আজ এসছেন তার সেই সন্তানকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কোনো স্নেহ মায়া মমতার জন্য নয়, তিনি এসছেন তার 5 পুত্রকে বাঁচানোর জন্য। তার সাথে আমি ফিরে গিয়ে ওই রথ চালক অধিরথ আর মাতা রাধার অপমান করতে পারিনি। তাই আমি আজ মৃত্যুর আগে কৌন্তেয় হয়ে নয়, রাধে হয়ে মরতে চলেছি। ধর্ম বনাম অধর্মের সাথে, সত্য বনাম অসত্যের সাথে এই যুদ্ধে ভাগ্য আমাকে অধর্মের সাথে লড়তে বাধ্য করেছে। কিন্তু আমি আমার নিজের যুদ্ধের অধিকার পরিত্যাগ করিনি, কারণ এই যুদ্ধের জন্য আমি আমার নিচু জাতের তকমাকে চিরতরে মুছে ফেলেছিলাম। তাই সেই যুদ্ধের সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশই হলো আমার এই জন্মের সার্থকতা। যুদ্ধে জয় বা পরাজয় তো আমার হাতে নেই, আমার হাতে আছে শুধু কর্তব্য করা। সুতপুত্র হওয়ার জন্য গুরু দ্রোণাচার্য আমাকে যুদ্ধবিদ্যা শেখাননি, তাই জীবনে প্রথমবারের জন্য মিথ্যা বলেছিলাম। গুরু পরশুরামকে বলেছিলাম যে আমি সুতপুত্র নই, আমি হলাম ব্রাহ্মণ পুত্র। তিনি আমাকে যুদ্ধবিদ্যা শেখালেন। খুব শীঘ্রই আমি গুরুর প্রিয় শিষ্য হয়ে উঠলাম। কিন্তু একদিন গুরু আমার পায়ের ওপর শুয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। একটা ভ্রমর এসে আমার পায়ে কামড়াতে শুরু করে। আমি নড়লেই গুরুর ঘুম ভেঙে যেত, তাই আমি নড়ি। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। আমার রক্তে
গুরু পরশুরামের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন আমি কোনো ব্রাহ্মণের পুত্র নই, আমি ক্ষত্রিয়। তিনি আমাকে অভিশাপ দিলেন, যখন আমার সব থেকে বেশি প্রয়োজন হবে তখন আমি ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ ভুলে যাব। তাই আজ আমি এত চেষ্টা সত্ত্বেও ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ করতে পারলাম না। একদিন একটা ছোট্ট শিশুর হাত থেকে ঘি মাটিতে পড়ে গেছিল। আমি মাটি তুলে পিষে সেই ঘিটা চেষ্টা করছিলাম বার করার। তখন কি করে জানব, আমার সেই মাটি বর্ষণের জন্য ধরণী মাতা আঘাত পাবেন। তিনিও আমাকে অভিশাপ দিয়ে বসলেন, আমার রথের চাকা মাটিতে ততটাই দৃঢ়ভাবে বসবে যতটা দৃঢ়ভাবে আমি আজ ভূমিকর্ষণ করেছি। তাই আজ রথের চাকা তোলার সময় পৃথিবী 4 আঙুল উঁচু হয়ে গেলেও আমার রথের চাকা উঠল না। তবে রাজমাতা কুন্তিকে আমি খালি হাতে ফেরাই। তাকে আমি বলেছিলাম যুদ্ধের পরে তার 5 পুত্র অবশ্যই বেঁচে থাকবে, কারণ আমি জানতাম তার 6 পুত্রের মধ্যে একমাত্র আমারই মৃত্যু হবে, কারণ আমি আছি অধর্মের সাথে। কিন্তু এই শেষ নয়, আমার পরেও যুগে যুগে কর্ণরা ফিরে আসবে, যারা শুধুমাত্র ভাগ্যের জন্য, নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য, নিজের কর্মফলের জন্য বারবার দুর্ভাগ্যের শিকার হবে। না অর্জুন, মুক্তি দাও আমাকে।